Hello everyone, welcome to the new chapter in biology, which is plant growth and development. Now this chapter again it is concerned with the plant part, it is a botany part. So where already we have started with the part of the photosynthesis in plants, respiration in plants, now plant growth and development. So with this chapter the botanical part, so the botany part will end up, then we are switching on to the human physiology. And in the human physiology we are going to study our organs, which is a part of the medical science, where you are going to study regarding the different organs like lungs, our GI tract, kidneys, bones, muscles, neural system, so all these things, okay, along with the circulatory system, the human heart. Now in this topic, as it is regarding the plant growth and development. Now in this plant growth and development we have a small concept of this, where we are going to discuss regarding the plant growth regulators, where we also call them as plant growth hormones, and we are going to discuss only regarding the 5 plant growth hormones. Rest of the part is deleted. Now the retained portion we are going to discuss here. Okay, now let me tell you regarding the brief introduction of the chapter and what we are going to deal in this chapter. Now as we come across the title plant growth and development, so plant has to undergo the process of growth and it has to develop, it has to get matured so that it can produce the flowers, fruits and seeds. Now first term as we come across growth. So what exactly is growth? So we know all the organism shows growth. Then what exactly is growth? Growth is, it is an irreversible permanent increase in the size of an organ or an organism or even a cell itself. It is what is termed as growth, but it is a irreversible permanent increase in the size. That means after the birth of the animals, let us take humans, after the birth of the baby grows and at maturity, so we reach to a certain height. This is what is said to be growth. We also grow up to a certain age. Then once if we grow, it cannot be reversed back. Once if your height increases, it cannot be reversed back. Once if the plant grows, it cannot be reversed back. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗಿಡ ಆಗ್ತದಲ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಒಂದು ಸರ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗ್ರೋತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ irreversible permanent increase in the size. So we are going to define this growth in this way. So growth, it is an irreversible permanent increase in, it is an irreversible permanent increase. Now this is most important, as it is irreversible and it is a permanent growth. So growth can be defined as irreversible permanent increase. Increase in what? Increase in size of an organ or it of an organ or its parts, or if it is a single celled organism we say, or even of an individual cell. Even of an individual cell. So this is what is said to be growth. So growth
it is an irreversible permanent increase in size of an organ or its parts. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಇವನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ. ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಮೀಬಾ. ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವು ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೌ if we take the growth of an animal, if we take the growth of a plant, ಎರಡೂ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ our growth is determinate, plant growth is indeterminate. That means animal growth is determinate. Determinate means at certain age growth will stop as it is under the control of the hormones as well as genetic factors. Genes ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. Then in the plants ಒಳಗಡೆ growth is indeterminate. Indeterminate means plant will grow lifelong. Plant will grow lifelong. So that's why we come across a statement, animals growth is determinate. Determinate means definite growth. ಒಂದು ಹಂತದ ಒಳಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬರ್ತ್ ಆದ ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಹಂಗೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಏಜಿಗೆ ಬರ್ಬಿಡ್ದಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಏಜ್ ಆದಂಗೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ವೋಂಟ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ರೂಫ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗ್ರೋತ್, ವೈಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ indeterminate. So plant growth is indeterminate, which is called as indefinite growth. ಅವಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಷ್ಟ ಹೈಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ at the tip of the plants there are certain cells called as meristematic cells. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. we call those cells as meristematic cells. Now these meristematic cells, they divide by the process of mitosis. Mitosis process ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಪೋಸ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಹಂತ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಟಿಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಡಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾವೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬುಷ್ ಲೈಕ್ ಅಪೀರೆನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಟಿಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬಿಡುವಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವನ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆರಿಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಮೆರಿಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಗ್ರೋತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ indeterminate. Our growth is determinate. Okay, now plant shows different phases of growth. ಬೇರೆ ಬೇರೆ phases ಇರ್ತಾವು. So we have that detail ಅಕೌಂಟ. In short I am going to tell you that because here we are not discussing in detail. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ರೂಟ್ಸು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಶೂಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೂಟ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಶೂಟ್, ರೂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಶೂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಶೂಟ್. ರೂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೇದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಲೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದದ್ದು 2, 2 ಇದ್ದದ್ದು 3, 3 ಇದ್ದದ್ದು 4, 4 ಇದ್ದದ್ದು 5 ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, 1 ಇದ್ದದ್ದು 2, 2 ಇದ್ದದ್ದು 4, 4 ಇದ್ದದ್ದು 8, 8 to 16 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಶೂಟ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ತನಕ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ.
ವೈ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಇನ್ಡೆಫಿನೇಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಹಂಗೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವು ಹಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಹಂತ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿರಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ದ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. 3, 4, 5, 10 ವರ್ಷ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳು 25 ವರ್ಷ, 50 ವರ್ಷ, 100 ವರ್ಷ, 200 ವರ್ಷ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾವೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವು 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತಜ್ಜು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಎಷ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ. ನಮಗಿರುವಂಥ ಆಯುಷ್ಯ 60 ವರ್ಷ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರುವವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳು 1000 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯ ಇರುವಂಥ ಗಿಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವು ಬೆಳ್ಕೋತ ಮುಗುಲ್ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಿವ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಅದು ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅದ, ಬಟ್ ಅವು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೆಳ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಮುಗುಲ್ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, so this is regarding the basic introductory part. Now with this we are going to discuss regarding the PGRS, where we call them as plant growth regulators. Okay, in short we call them as PGRS. Here plant growth regulators are divided into plant growth promoters and plant growth inhibitors. Now these PGRS they are divided into 2 more categories in such a way that they are divided into plant growth promoters and plant growth inhibitors. ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ PGRS ಒಳಗಡೆ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. These are called as a phytohormones. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅವು ಯಾವುವು? Plant growth promoters are 3. So here we have the first one, auxins. First ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು auxins. Second comes gibberellins. Third comes cytokinin. Okay, so cytokinins ಅಂತ ಬರುವಂಥವು ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ inhibitors means they will almost their activity is to stop the growth, make it matured. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಇನಿಬಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಇನಿಬಿಟರ್ಸ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೈಕ್ abscisic acid. This abscisic acid, in short it is also called as ABA ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. Then fifth one is ethylene. So you are going to study these 5 plant hormones. So these are the 5 plant hormones where we are going to study in this part. Okay, so in the reduced part they have only suggested to go with the characters of these 5 plant hormones where we call them as phytohormones. Then the definition comes, what are phytohormones? So these are plant hormones. How can you define phytohormones?
ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಫೈಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು FSH ಇರ್ಬೋದು, LH ಇರ್ಬೋದು, ACTHಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, TSH ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಯಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಈ 5 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದಾವೆ, ರೈಟ್. ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 5 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಈ 5 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ they are called as a plant growth regulators. Plant growth regulators are those which control the activity of the plants. They control the activity of the plants. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಿವು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್: ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಬಿಟರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಇನಿಬಿಟರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Inhibitors are those which help in very little extent for the growth, but their major function is inhibition, stop the growth. ಯಾವುದು? ಎಲೆಗಳು ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಹಣ್ಣಾಗ್ತಾವೆ. ಹಣ್ಣಾಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಟರ್ನ್ ಯೆಲೋಯಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ವಿದರ್ ಆಫ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಉದುರಿ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೈಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸೈಜ್ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೀನೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈ ಸೀನೆಸೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಉದುರಿ ಬೀಳಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಹಣ್ಣು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೀನೆಸೆನ್ಸ್, ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಉದುರಿ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೊಸ ಎಲೆ ಚಿಗುರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ದೀಸ್ PGRS ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನಿಬಿಟರ್ಸ್ ಎರಡು ಇರುವಂಥವು ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇಥಿಲಿನ್. ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲೆ ಉದುರಿ ಬೀಳುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಾಯಿ ಅದು ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರಿ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಜಿಬರ್ಲಿನ್, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್. ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ABA, ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ABA, ABD ಅಲ್ಲ. And next one is ethylene. So ethylene is commonly called as what? Fruit ripening hormone. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಥಿಲಿನ್ ಫಾರ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ, ಹಸಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಥಿಲಿನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟೆನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ, ಫ್ರೂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೈಪನ್ ಸೂನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಹೇಸ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೇಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ರೈಪನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಹೇಸ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನ್ರೈಪ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೈಪಂಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಬನಾನಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ನಮಗೆ ದಿನ ಸಿಗುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಭಾಳ ದಿನ ಇಡೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಕೊಳತು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಈ ಹಸಿರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಇಥಿಲಿನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಥಿಲಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಥಿಫೋನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇ ಟು ಬಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೈಪನಿಂಗ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ದಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತಯಾರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನೇ ತಯಾರು ಮಾಡೀವಿ. ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೃಷಿಗಾರಿಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವೈಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀಡ್ಲೆಸ್, ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲನ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್.
ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಜ ಇರ್ತಾವೆ ಅನಿಸ್ರಿ ಭಾಳ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡತ್ತಾರು ಬೈ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ PGRS. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ಇವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ that is the detailed account of these PGRS, plant growth regulators and plant growth hormones. Okay, and we are going to study them in detail, and there is a discovery for this. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅದಾವೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಯಿತು, ಜಿಬರ್ಲಿನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಯಿತು, ಸೈಟೋಕೈನಿನು, ABA, ಎಥಿಲಿನ್. ಸೊ there is a story behind this, and almost the discovery of the PGRS was first started by Charles Darwin and his son Francis Darwin. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತದ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಗ್ರಾಸ್ ಟಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಲೋಪ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಾಸು, ಆ ಟಿಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ. ಅದು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಟೋಟ್ರೋಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್, ಫೋಟೋಟ್ರೋಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ, ಯಾರು, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಅಂತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಟಿಪ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಟಿಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಏನೋ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಕೂತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ, FW ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ. ಅವ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದ, ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, PGRS. And let's continue the story of the detailed account of these PGRs in the coming class. Thank you.